کہ موت سے صدیوں لڑی ہے زندگی، موت سے صدیوں لڑی ہے زندگی، تب کہیں جا کر بڑی ہے زندگی۔ موت سے صدیوں لڑی ہے زندگی، تب کہیں جا کر بڑی ہے زندگی، اور خواہشوں کی بھیک لے کر جائے گی، میرے دروازے کھڑی ہے زندگی۔ خواہشوں کی بھیک لے کر جائے گی، میرے دروازے کھڑی ہے زندگی، اور میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے زیرا، کیوں میرے پیچھے پڑی ہے۔ جناب ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب اپنے کلام کی ضیاء فاشیہ فرما رہے تھے۔ دوستو یہ سفر چلا تھا اردو زبان سے، آئیے چلے دوسری سرحدوں میں چلتے ہیں۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے ایسے شعراء کو اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جن کی نہ زبان نہ تہذیب اردو، لیکن اس کے اندر وہ ان سنلاخ زمینوں میں اردو ادب کے پھول کھلا رہے ہیں کہ جہاں اردو کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ میری مراد متحدہ عرب امارات سے ہے کہ جہاں کی تہذیب عربی، جہاں کا کلچر عربی، لیکن ایسی جگہ بیٹھ کر اردو میں شاعری کر کے نہ یہ کہ انہوں نے 1 2 4 بلکہ 10 کتابیں لکھی ہیں، تقریباً 35 کتابیں شاعری کی ان کے منظر عام پر آ کر سند قبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب یہاں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ سنیے گا کہ ایک عربی نسل شاعر اردو کے شاعری کے انداز سے کر رہا ہے جناب ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب۔ السلام علیکم، اہلاً و سہلاً۔ اجازت ہے؟ سب سے پہلے میں 2 مصروں میں ایک نظم عربی میں سننا چاہتا ہوں۔ یہی مائک دے دیں، وہ مائک ٹھیک نہیں، وہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں۔ عنوان ہے تو والیوم اسے ٹھیک ہے، اس سے پڑھو۔ عنوان ہے آخر اعادہ للحبیبہ، آخر اعادہ للحبیبہ، یعنی اپنے بیلوڈ کے لیے، محبوبہ کے لیے آخری تحفہ جو ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ خلی الناس تحلم بالحور وتتمنى، خلی الناس تتحلم بالحور وتتمنى انا اخطئك لدنيا والجنة۔ اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اگر لوگ حوروں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کی تمنا کرتے ہیں تو انہیں کر لینے دو، میری جان میں نے چنا ہے تجھے دونوں جہاں کے لیے۔ کچھ غزلیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، غزلیں بھی سناؤں گا میں آپ کو تحت لفظ میں اور ترنم میں اور مظاہر میں۔ بھئی یہاں پر اگر کوئی مائک والے ہوں تو ذرا آ جائیں، مائک کی تو آواز بڑھ سکتی ہے لیکن شاعر کی آواز اوپر نیچے نہیں ہو سکتی ہے۔ زہر تنہائی کا کارگر ہو گیا، زہر تنہائی کا کارگر ہو گیا، جسم میں درد اب تیزتر ہو گیا، زہر تنہائی کا کارگر ہو گیا، جسم میں درد اب تیزتر ہو گیا، ایسا مصروف ہوں زندگی کے لیے، ایسا مصروف ہوں زندگی کے لیے، خود سے ملنا بھی اب مختصر ہو گیا، ایسا مصروف ہوں زندگی کے لیے، خود سے ملنا بھی اب مختصر ہو گیا، ہم چلے تھے جہاں سے وہیں آ گئے، ہم چلے تھے جہاں سے وہیں آ گئے، ختم فاروق اپنا سفر ہو گیا، چلے تھے جہاں سے وہیں آ گئے، ختم فاروق اپنا سفر ہو گیا۔ چند اشعار اپنے مشہور غزلوں کی میں سناتا ہوں، پھر کچھ نئی غزل سنانے کی کوشش کروں گا آپ کو۔ زندان کے در کے پاس، زندان کے در کے پاس سلاسل کی در پہ ہوں، زندان کے در کے پاس سلاسل کی در پہ ہوں،
सच है लबों पे इसलिए बातिल की दर पे, जिंदा के दर के पास सलासिल की दर पे हूँ, सच है लबों पे इसलिए बातिल की दर पे हूँ, लगता है वो जरूर मिलेंगे यहीं कहीं, लगता है वो जरूर मिलेंगे यहीं कहीं, भटका हुआ हूँ फिर भी मैं मंजिल की दर पे हूँ, लगता है वो जरूर मिलेंगे यहीं कहीं, भटका हुआ हूँ फिर भी मैं मंजिल की दर पे हूँ, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, मैं अपने घर में रह के भी कातिल की दर पे हूँ, उसका ख्याल चैन से रहने न दे मुझे, मैं अपने घर पे रह के भी कातिल की दर पे हूँ, और दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की दर पे, दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की दर पे हूँ, इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, मिलता है सदा फूल किसी खाल के पीछे, इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, मिलता है सदा फूल किसी खाल के पीछे, करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, तो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे, करता हूँ उनसे जो इजहार तमन्ना, करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, तो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे, और आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, हैरान हूँ मगर कौन है दीवार के, आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, हैरान हूँ मगर कौन है दीवार के पीछे, और मैं चलने से महजूर था जब मैंने ये देखा, मैं चलने से महजूर था जब मैंने ये देखा, कोसार है एक और भी कोसार के पीछे, मैं चलने से महजूर था जब मैंने ये देखा, कोसार है एक और भी कोसार के पीछे, अब और बनाओ ना मुझे जान गया हूँ, अब और बनाओ ना मुझे जान गया हूँ, कि दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे, दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे, और फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, बिनाई भी को बैठे दीदार के पीछे, फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, बिनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे, और ये एक नज़ल है कि बिछड़ा था तो फिर चेहरों के जंगल में छुपा था, बिछड़ा था तो फिर चेहरों के जंगल में छुपा था, गम जिसका मुझे शीश के पल पल में छुपा था, बिछड़ा था तो फिर चेहरों के जंगल में छुपा था, गम जिसका मुझे शीश के पल पल में छुपा था, वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था, कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था, यूं उसका बुला देना तो आसान नहीं था, यूं उसका बुला देना तो आसान नहीं था, गम उसका गम तहर की दलदल में छुपा था, और बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बदबख्त छुपा जाके तो मख्तर में छुपा, पाया न वो खंजर कातिल से किसी तौर, बदबख्त छुपा जाके तो मख्तर में छुपा था, और ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, वो कचराए आप आज भी बादल में छुपा है, ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, वो कचराए आप आज भी बादल में छुपा था। छोटी बहन की गजल है, जग के आगे रोना क्या, जग के आगे रोना क्या, सहराओं में बोला क्या, जग के आगे रोना क्या, सहराओं में बोला क्या, चैन से रहने देगा कौन, चैन से रहने देगा कौन, जागते रहना सोना क्या, चैन से रहने देगा कौन, जागते रहना सोना क्या, और अश्कों से शफाफ हुआ, अश्कों से शफाफ हुआ, चेहरे को अब धोना क्या, अश्कों से शफाफ हुआ, चेहरे को अब धोना क्या, और वक्त की संगत में अपना, वक्त की संगत में अपना होना और न होना क्या, वक्त की संगत में अपना होना और न होना क्या, और तिफिल की जहाँ पे बन आई, तिफिल की जहाँ पे बन आई, टूटा एक
खिलौना किया। किसी की जात पे बनाई तूता एक खिलौना किया, और हम तो यूं भी तेरे हैं, हम पर जादू तो ना क्या, तेरे हैं, हम पर जादू तो ना क्या। और दिल को दिल से मुस्बत है, दिल को दिल से मुस्बत है, पीतल चांदी सोना क्या, दिल से मुस्बत है, पीतल चांदी सोना क्या। और नाजुक नाजुक आंखों से बोझ हमों का दोना किया, और जिसको पाना सका फारूक उसको दिल से खोना किया, जिसको पाना सका फारूक उसको दिल से खोना किया। मज़ाया शायरी की तरफ जाने से पहले मैं एक ऐसी गज़ल आपको सुनाऊंगा जो जिस टाइम पे मैं एक मज़ाया और एक संजीदा गज़ल एक साथ कह रहा था, तो वो ज़रा मिक्सिंग हो गया था उसके बीच में। तो अब आप ये देख लीजिए कि इसमें जो रदीफ है, ये रदीफ जो है एक्चुअली मज़ाया शायरी के लिए होना चाहिए था, लेकिन देखिए कि इसको किस तरह से जो संजीदा शायरी की है, बिल्कुल डिफरेंट ज़मीन है। तन्हाई का देखिए, और मज़ाया में तन्हाई का कहाँ सुना गया, तन्हाई का एक एक मंजर मुझ पे रोक जमाए, तन्हाई का एक एक मंजर मुझ पे रोक जमाए, क्यों मेरा तारीख मुकद्दर मुझ पे रोक जमाए। और घर से घबरा कर मैं बाहर सड़क पे आकर सोया, घर से घबरा कर मैं बाहर सड़क पे आकर सोया, देख के मुझको एक गदाकर मुझ पे रोक जमाए। घर से घबरा कर मैं बाहर सड़क पे आकर सोया, देख के मुझको एक गदाकर मुझ पे रोक जमाए। मैं दरिया हूँ आखिर अपनी हस्ती न को बैठूं, मैं दरिया हूँ आखिर अपनी हस्ती न को बैठूं, शोर मचाता एक समंदर मुझ पे रोक जमाए। मैं दरिया हूँ आखिर अपनी हस्ती न को बैठूं, शोर मचाता एक समंदर मुझ पे रोक जमाए। और देख के आईने में अपनी सूरत में घबराऊं, देख के आईने में अपनी सूरत में घबराऊं, मुझसे ही एक मेरे अंदर मुझ पे रोक जमाए। देख के आईने में अपनी सूरत में घबराऊं, मुझसे ही एक मेरे अंदर मुझ पे रोक जमाए। और अंदर अंदर टूट चुका हूँ मैं इतना फारूक, अंदर अंदर टूट चुका हूँ मैं इतना फारूक, ईंटें गारा मिट्टी पत्थर कुछ भी मुझ पर रोक, अंदर अंदर टूट चुका हूँ मैं इतना फारूक, ईंटें गारा मिट्टी पत्थर मुझ पे रोक जमाए। क्या हुआ? एक मज़ाया मैं आपको सुनाता हूँ और फिर कुछ तरन्नुम से सुनाता हूँ, लेकिन जरा पानी की जरूरत पड़ेगी मुझे, जरा पानी। ये करबला है, यही दे दे, यही दे दे, और पानी प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, और पपीहा पीहू बोले, और पपीहा पीहू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले। ऐ मेरी जान तेरे लबों से, ऐ मेरी जान तेरे लबों से, फूल है जलते जब तू बोले, फूल है जलते जब तू बोले। तेरा पता देती है हवाएं, तेरा पता देती है हवाएं, तेरे बदन की खुशबू बोले, तेरे बदन की खुशबू बोले। तेरा पता देती है हवाएं, तेरा पता देती है हवाएं, तेरे बदन की खुशबू बोले, तेरे बदन की खुशबू बोले। होंठ सिले थे सब लोगों के, होंठ सिले थे सब लोगों के, मेरी आंख के आंसू बोले, मेरी आंख के आंसू बोले। जंगल झूमे सहरा महके, जंगल झूमे सहरा महके, एक
عرب جب اردو بولے ایک عرب جب جنگل میں صحرا مہکے ایک عرب جب اردو بولے ایک عرب جب اردو بولے اور پپیہا پیہو بولے اور پپیہا پیہو بولے پیار میں کوئل کوکو بولے پیار میں کوئل کوکو بولے ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب. خواتین و حضرات, آئیے یہ غزل کی مالا پروئی تھی ہم نے اردو شاعری سے, اس کے بعد میں یہ اپنا سلسلہ چلا آگے بڑھا, عربی شاعر تک پہنچا اور اب ہم ہندی میں داخل ہوتے ہیں. بہت ہی خوشی کی بات ہے, آج بڑی پرسنتا کی بات ہے کہ آج ایک چھت کے نیچے ہم اپنے دھرم, اپنے مذہب اور تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے انسانیت کے نام پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں, محبتوں کی قندیلیں روشن کر رہے ہیں. آج دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ یونٹی کی ہے, اتحاد کی ہے, محبتوں کی ہے, پریم سبھا کی ہے. آپ لوگ یہ پریم سبھا سجا رہے ہیں, قابل مبارکباد ہیں. اور اس پریم سبھا کو سجانے کے لیے جو لوگ اپنی محنتیں کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ قابل مبارکباد ہیں. آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آج یہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے, فیاض خان جسے کہتے ہیں, گزشتہ ایک مہینے سے کتنی تگ و دو اور کتنی محنت اور کتنی ذہنی کرب اور اذیتوں کے بعد آج کی محفل سجائی ہے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج یہ ہال بھرا بھرا نظر آ رہا ہے. کم از کم میں تصور سے یہاں سے اشارہ لے کر جائیں گے کہ ہیوسٹن والے بہت ہی اچھے سخنران ہیں, بہت اچھے سے اچھا شعر سننے والے ہیں اور اس پر داد دینے والے بھی ہیں. تو میری یہ آئندہ کے لیے آشا بھی ہے کہ خود